السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں ساجد خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آن لائن انفو میڈیا۔ دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، پردیس کی زندگی ویسے تو بہت آسان ہے، گھٹن بھی بہت ہے، لیکن یہ جو ایک پردیسی جب یہاں پر اپنی زندگی صرف کر کے جو پیسے گھر بھیجتا ہے، ساتھ میں وہ اپنی زندگی کا خوبصورت لمحہ اور اپنی جوانی بیچ کر بڑھاپے کو خرید کر یہاں پر وہ پیسے بھیجتا ہے۔ یہاں پر ہزاروں کروڑوں لوگ ہیں پردیس میں، وہ پیسہ تو کما لیتے ہیں لیکن بہت کھو بیٹھتے ہیں۔ جس میں سب سے پہلی اہم جو چیز ہے وہ پیسہ کما کر اپنی جوانی لوٹا بیٹھتے ہیں۔ پردیس میں زندگی بہت مشکل ہوتی ہے، زندگی اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک قربانی دیتا ہے لیکن 10 جو ہوتے ہیں، پورا گھر یا پورا پریوار، پورا ایک کنبہ اس ایک کی وجہ سے سکون میں رہتا ہے، سکون میں کھاتا ہے، سکون میں اوڑھتا ہے، سکون میں سوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے لیے جو یہاں پر ڈرائیور حضرات ہیں وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں، تو ایک دو ڈرائیور سے میں نے ملاقات کی، پھر میں نے ان سے انٹرویو لیا، ان کی زبانی، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ جو مسافری لائف ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو سعودی عربیہ میں ہوں، یہاں پر ایک دو ڈرائیور ہیں، میں نے ان سے انٹرویو کیا، ان کی کیسے حالات زندگی ہے، تو وہ ان کی زبانی ہی سنے گا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے گی، فیڈ بیک ضرور دینا۔ تو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بھائی صاحب؟ خیر خیریت جی، ٹھیک ٹھاک۔ نام جان سکتا ہوں؟ میرا نام جی عادل ہے۔ نام ساجد بہادر۔ خان صاحب آپ کہاں سے ہیں؟ پاکستان میں جی نوشیرہ، اکوڑا خٹک، نظام پور۔ ماشاء اللہ۔ کتنا عرصہ ہو گیا خان صاحب؟ 14 سال۔ ہمارا ہو گیا جی تقریباً 1 سال ہو گیا جی۔ کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ بس پردیس کے تو کیا زیادہ کھائیں، لیکن جو بھی تھا اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ بہت اچھی، بہت پیاری زندگی ہے، بہت سکون ہے ادھر۔ تو آپ سعودی کے انٹیریئر میں چلاتے ہیں یا کیسے گاڑی چلاتے ہیں؟ میں پوری سعودی میں سر گھومتا ہوں، سارے شہروں میں۔ الحمدللہ یہ 1 سال میں ہم نے بہت کم شہر ہے جو رہ گئے ہوں گے، ورنہ سارا سعودی دیکھ لیا۔ تو ویزے کا کیا حساب کتاب ہے؟ ویزے سر یہ کمپنی کا ویزا ہوتا ہے، اچھا اور پھر کمپنی کے حساب سے چلنا ہوتا ہے، اچھا جیسے بھی وہ بولے، جدھر بھی بولے جانا پڑتا ہے۔ اچھا۔ اس کے لیے جیسے ہم پاکستان میں ہوتے ویسی روٹین نہیں ہوتا، ادھر پابند ہونا پڑتا ہے۔ اچھا عادل بھائی یہ بتائیں، یہ لوڈ آپ لوگ آپ اپنا کرتے ہیں کہ کمپنی کا کرتے ہیں؟ یہ سر کمپنی کے تھرو سے ہوتا ہے، اچھا باقی اس میں زیادہ تر جو ہے نا ہم بھی اپنی کوشش کرتے ہیں، اچھا ڈھونڈنا ڈانڈنا سب کچھ ادھر ہے ہم لوگ کرتے ہیں، اچھا۔ آپ لوگ اپنا کرتے ہیں، اپنے کرتے ہیں۔ یعنی کوئی کمپنی کرتی ہے، کوئی آپ اپنا کرتے ہیں؟ کوئی کہاں جہاں سے کمپنی کی اصل رسوخ ہو تو وہ وہاں سے کر لیتی ہے، نہیں تو آپ خود کرتے ہیں؟ نہیں تو اگر ہم کو خود کچھ ملا اچھا ہو تو بسم اللہ، کہیں سے بھی کچھ بھی اٹھا لیا۔ بجی اس طرح لوڈ بھی ہے، اس سے بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی مل جاتے ہیں، ٹائم کی بات ہے۔ یہ آپ لوگ جو لمبا سفر کرتے ہیں تو اس سفر میں آپ لوگ یہ بڑے ٹرالے کے ساتھ اکیلے ہی جاتے ہیں یا ساتھ میں دوسرا ڈرائیور یا ہیلپر ہوتا ہے؟ نہیں جی، ہم تو اکیلے ہی جاتے ہیں۔ ادھر تو ہیلپر اور دوسرے ڈرائیور نہیں ہوتے، سعودی کا یہ رول ہے، بس ایک بندہ اور ایک ٹرالا، اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ ہاں جی۔ اچھا اکیلے ہی جانا پڑتا ہے۔ اور کھانا پینا کیسا ہے؟ بس جی یہ گاڑی ہمارا گھر بھی ہے، اور سر جی یہی ہے جو سب کچھ ہے، اسی میں سونا، اچھا اسی میں
जागना उठना बैठना सब कुछ इधर। वो मतबख है, खाने पीने का किचन, खाते हैं पीते हैं। सुकून से खा पी के नींद आता हो तो सो लेते हैं, नहीं आता हो तो फिर चल पड़ लेते हैं। तो सोना गाड़ी में ही होता है? जी ज्यादातर गाड़ी में ही है। अच्छा। हाँ जी, पूरी जिंदगी गाड़ी में गुजरती है। और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी इधर का ऐसी गाड़ी है जो कमरे जैसा माहौल होता है, खुली डुली गाड़ी है ना। कोई परेशानी नहीं होती है। मतलब कमरे का तलब होता है बाज़ आदमी को कि यार कमरे में सो जाऊं, नो इसमें वो टेंशन भी नहीं है। खुली डुली गाड़ी है जैसा अपना कमरे का निज़ाम हो बस। माशाल्लाह माशाल्लाह, गाड़ी तो अच्छी है, ऊपर भी बंदा सो सकता है? बिल्कुल जी, इधर ऊपर की भी जगह है। जगह तो अच्छी खासी है, कपड़ा रख सकते हो, ऊपर जगह है। और ये इधर तलाजा पड़ा हुआ है अंदर मेरे ख्याल में। बिल्कुल जी, इसमें पानी वानी सहूलतें तो अच्छी हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बताएं खान साहब के ये रोड पर जब आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को जो चालान होते हैं, चालान जी जी, तो वो कितने किस्म के चालान होते हैं? चालान तो जी मुख्तलिफ किस्म के हैं। इसमें नो पार्किंग के हमारे को 100 रियाल का चालान मिलता है, 100 रियाल का। ओवर स्पीड का 150, 300 अच्छा इस तरह मिलता है। अच्छा अभी एक शहर में ममनू हो तो ममनू के टाइम पे अंदर जाएं तो कैमरा फ्लश मारे तो 1000 रियाल का मुखालफा हो जाता है। अच्छा। सुना है कोई 3000 का भी मुखालफा है? हाँ जी बिल्कुल है जी। ओवरटेक का अच्छा, सिटी के अंदर? सिटी के अंदर अच्छा, तो बिल्कुल सख्ती है, और इधर तो बिल्कुल रियायत नहीं है। 3000 पक्का है, और बाहर सिटी से बाहर फिर कुछ रियायत करते हैं। नो एंट्री का क्या चक्कर है? नो एंट्री है जी, सुबह 6 से रियाज के अंदर 6 से रात को 9 बजे तक ममनू है। अच्छा और बाकी शहरों में 6 से 9, 12 से 3, फिर 5 से 9 इस तरह। तो खान साहब सैलरी कितनी बनती है? सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1200 है। बाकी हमारी मेहनत के ऊपर है, हम जितना ज्यादा ट्रिप लगा सके उतना हमारी तनख्वाह अच्छी खासी आ जाती है। टोटल कितनी आती है? टोटल तकरीबन बन जाती है यही 2800 2500 ऐसे बन जाती है। और आप लोग बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं? जब हम लोग बीमार होते हैं, अल्लाह हर मोमिन को बीमारी से बचाए, इधर इंश्योरेंस होता है कार्ड, मेडिकल स्टोर से दवा लेके खा लिया तो अल्लाह अल्लाह खैर से। वो सऊदी में आप किसी जगह में भी जा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका इलाज फ्री होगा इंशाल्लाह। ये बताएं कि यहाँ पर वीज़े के क्या सिचुएशन है? वीज़े जो नया आदमी है किस वीज़े पर आना चाहिए? सर जी, जो नया आदमी है, अव्वल तो हमारा मशवरा है कि अगर आपके पास हुनर है, तालीम है, तो अपना कुछ बंदोबस्त कर सकते हो तो वही कर लो। अच्छा। अगर फिर भी नहीं, मजबूरी है और आना चाहते हो, जिनका रोजगार नहीं हो पाकिस्तान में, जिनका काम अच्छा नहीं हो, हमारी तरह गरीब आदमी के लिए ये मुल्क एक जन्नत है, जन्नत। कम से कम 5-6 साल लगा लो, इतना बंदा कमा ले कि अपने लिए कुछ रोजगार पाकिस्तान में चला सके। अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल में मेहनती बंदा हो तो अपना रोजगार पाकिस्तान में चालू कर सकता है। अच्छा इधर आओ, इबादत की नीयत से आ जाओ, और इंशाअल्लाह इबादत भी करोगे, उम्र भी करोगे, और अल्लाह ताला पैसों में भी खूब बरकत डालेगा आपके। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बहुत खुश है, आपसे भी यही कहते हैं कि आ जाओ, और इधर इस नीयत से आ जाओ कि इधर मदीना मुनव्वरा है, मक्का है, इन सब का ज़ियारतें करो, और बहुत शोहदा के कब्रें यहाँ पे सहाबा के, उनकी ज़ियारतें करो। बस अगर ये ज़ियारतें नसीब हो जाए किसी मुसलमान को तो ये सबसे बड़ी दौलत है। और मेरा सबसे ये दरख्वास्त है कि लेबरी में मत आओ, इधर आओ तो कोई ना कोई हुनर होना चाहिए, उसमें बंदा अच्छा खासा तनख्वाह बना दे। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने टाइम निकाल कर अपना कीमती और हमें कुछ बस भाई, बस हमारे ऊपर एक एहसान करना जी कि हमारे साथ का पी के जाना है, ऐसे नहीं जाना। इंशाल्लाह हाँ, इंशाल्लाह। लाजिम चाय भी मिल
इधर चस बस बराबर होगा, और कोफ्ते भी, बीफ कोफ्ता भी बना हुआ है, हाय हाय हाय। और चस बस पूरा है, तो ये का पी के जाना है वैसे। चलो ठीक है, ओके ओके जी, सही। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।